کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے پہلے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے اس وقت نبوت مل چکی تھی، اس سے پہلے نبوت مل چکی تھی۔ بین خلق آدم و نفخ روح فیہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے نبوت مل چکی تھی۔ ہمارے اندر ایک کمی ہے جو دیکھنے میں آیا ہے پچھلے جمعے بھی اس جمعے بھی، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ سب کہو، اونچی آواز سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کنجوس بندہ وہ ہے، بخیل بندہ وہ ہے جب میرا نام نامی اس میں گرامی آئے تو وہ درود پاک نہ پڑھے۔ ایک روایت عرض کیے دیتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں آج کا، لیکن جو درود کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو رستے میں کیلولے کے لیے دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرے۔ ایک چھاؤں میں آپ علیہ السلام ہو لیے، باقی جہاں جہاں چھاؤں تھی سارے صحابہ بکھر گئے، چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں ابھی میری آنکھ نہیں لگی تھی کہ میں نے دیکھا ایک درخت جڑوں سے اکھڑے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پتہ نہیں لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں، جھومنا شروع ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غیر فطری خرق عادت میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک درخت جڑوں سمیت آیا ہے، آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ پر دوبارہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سویا کرتا تھا، اس لیے وفات کے بعد آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمایا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لی تھی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آپ نے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے، اٹھتے تھے تو وضو نہیں ٹوٹا ہوتا تھا، ایسے ہی تہجد کی نماز شروع کر لیتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درخت اللہ سے اجازت لے کر آیا تھا کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنا چاہتا ہوں، وہ میری زیارت کرنے آیا تھا، سلام کیا ہے، سلام کرنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہو گیا تھا، کافر نہیں تھا۔ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعلا بن مرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ایک بات بیان کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی ہمیں بھی ایسی چیز دکھائے نا کہ میں بھی لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ مجھے بھی کوئی چیز دکھاؤ، میرا ایمان ہے، اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان ہے، یقین کامل ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا مل الذی ترید، تو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ جو درخت کھڑا ہے نا وہ آپ کے پاس آئے۔ یہ حدیث ہے، لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا درخت کو، اسی عرابی اور دیہاتی کو کہا جا اس کو میرا پیغام دے کہ اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی گئے، عرابی دیہاتی گئے، اس درخت کو جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ جھومنا شروع ہو گیا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، جوڑوں سمیت اکھڑے ہیں۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے، آ کر سلام کیا، درود و سلام پڑھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے سوال کیا
کہ تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہ دیہاتی کو پتا چل گیا، بات تو درخت سے ہونا شروع ہو گئی ہے، میرے ساتھ بات ختم ہو گئی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا حسبی حسبی، بس بس کافی ہے، بس بس کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ارجی مکانک، تو اپنے ارجی الی مکانک، تو اپنے جگہ پر لوٹ جا۔ تو جہاں جہاں سے جس سوراخ سے جڑیں اکھری تھی اسی سوراخ میں ڈال۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے، بخل کی بات ہے، کنجوسی کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور ہم درود پاک نہ پڑھیں۔ تو اس لیے سارے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔ 10 منٹ مزید رہتے ہیں تو اسی پر میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حسن کے بارے میں کر دیتا ہوں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، ٹائم سے آیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، ہجرت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، رابع مقام پر پہنچے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، ایک بڑھیا کا خیمہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے کے پاس گئے، اس بڑھیا کو کہا کہ دودھ مل جائے تو ہمیں دودھ دے دو، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی۔ بڑھیا کہنے لگی کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ بڑھیا کہنے لگی میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ بکری ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ ہی نہیں آتا، بن بیاہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی مجھے دے دے، میں اس کے تھنوں سے دودھ نکال لوں۔ معبد ان کا نام ہے۔ تو کہنے ہنسنے لگی، بوڑھی عورت تھی، ہنسنے لگی، کہنے لگے اس کے تھنوں سے کیا نکلے گا، بن بیاہی ہے، بوڑھی ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تھنوں میں دودھ ہی نہیں نکلے گا، اگر آپ نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ ایک غیر فطری عمل دیکھنا شروع کیا اس بڑھیا عورت نے کہ یہ کیا ہونے لگا۔ تو وہ ایسے بڑے غور سے، ایسے ٹیک لگا کے نا تکیے کے ساتھ ایسے غور سے دیکھنے شروع ہو گئی کہ کیا ہونے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں کے ساتھ ہاتھ لگایا تو وہ ڈول کی طرح بھر گئے، ڈول کی طرح بھر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نکالا، بڑا برتن تھا، دودھ نکالا، خود بھی پیا، اپنے 3 ساتھیوں کو بھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر ڈول جو برتن تھا، بکری کے تھنوں سے ایک گلاس دودھ مشکل سے نکلتا ہے، جنہوں نے بکریاں رکھی ہیں جانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مشکل سے ایک گلاس نکلتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دودھ نکالا، برتن بھر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت چاہی اور چلے گئے۔ معبد دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابو معبد رات کو گھر آئے معبد کے خامد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری سے۔ کہا پاگل ہو گئی، خیر ہے یہ بکری یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی، بوڑھی ہے، بن بیاہی ہے، دودھ اس کے تھنوں میں نہیں، تو یہ کیسے؟ اس نے کہا یہ ایک آدمی آیا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ ایسے الفاظ بولنے ہیں اس عورت نے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے خطباء علماء پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ترجمہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے پورا ترجمہ اس کا کر دیا ہے۔ کہتے ایک شخص آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہاتھ لگایا ہے، دودھ ایسے نکلا ہے جیسے چشمے سے پانی نکلا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا وہ کیسا نظر آتا تھا؟ ابو معبد نے پوچھا کیسا نظر آتا تھا؟ معبد نے کہا ایسے لگتا تھا ہمارے گھر وہ شخص آیا ہے جو 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر آیا ہے، 14ویں کا چاند، اور حسن کمال کا تھا، آنکھیں برتی نہیں تھی، قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا۔ وسیم کہتے ہیں حسن جس کا غلام ہو، قسیم کہتے ہیں چاروں طرف جس کے حسن ہی حسن ہو اور دیکھتے ہوئے آنکھیں نہ بھریں۔ کہنے لگی کہ قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا، میں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، اور اس کے بال کالے سیاہ گنے اور گمریالے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں، اس شخص کی آنکھیں اداج تھیں، اکحل تھیں، اشکل تھیں، احور تھیں، احدب تھیں، انجل تھیں، ابرج تھیں۔ 7 قسم بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں، اور جتنے بھی صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا جو حسن بیان کیا یہ 7 الفاظ میں بیان کیے، اور اس کا تمام کا معنی ایک ہی بنتا ہے، کائنات میں ایسی آنکھیں کسی کی بھی نہیں۔
जब वो शख्स बोलता था तो ऐसे लगता था दिल को उसने पकड़ लिया है, चुप होता था तो वकार की वजाहत छा जाती थी, दांतों से नूर निकलता था। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरी सुई गुम हो गई, रात का वक़्त था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए, अंधेरा था, दाखिल हुए, आप मुस्कुराए, दांतों से चमक निकली, वो सुई के ऊपर पड़ी, मेरी सुई मिल गई। वो शख्स बोलता था तो दांतों के दरमियान से क्या निकलता था? नूर निकलता था। चुप होता था तो वकार छा जाता था। ये हुस्न बयान किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूध का एक वाकया ये है, एक और सुनाता हूं। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे भूख लगी, मेरे साथ दो और सहाबा थे, उनको शदीद भूख लगी। हम घर से निकले, कहत का ज़माना था, गुर्बत का ज़माना था और किसी के पास कारोबार नहीं था, जानवर बिल्कुल हड्डियां निकल चुकी थी, फसलें हो नहीं रही थी, बारिश पर ज़्यादा दारोमदार था। तो कहने लगे मैं घर से निकला कि कुछ मिल जाए। तो हमने राह ली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की कि जाकर उनसे मसला पूछते हैं, बहाने से वो कुछ खिला देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मसला पूछा तो उन्होंने मसला बताया अपने राय। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के पास चले गए, उनसे मसला पूछा, उन्होंने बताया, रोटी का नहीं पूछा। क्यों? उन पर भी गुर्बत थी, वो भी भूखे थे। हज़रत मिकदाद कहने लगे चलो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चलते हैं, अच्छा माल होता है उनके पास, वो खाना खिलाएंगे, मसला भी पूछाते हैं बहाने बहाने से। दूसरे साहबा कहने लगे उन्हीं से मसला पूछते हैं जो सबको मसला बताते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, खाने का इंतजाम वहीं से हो जाएगा। हज़रत मिकदाद कहते हैं हम तीनों हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए, जाकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह एक दो मसला पूछना है, एक दो बात पूछनी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया भूख लगी है। क्या फरमाया? भूख लगी है। मेरे पास 4 बकरियां हैं, 3 बकरियों का दूध तुम पी लो, 1 बकरी का मेरे लिए छोड़ देना। 3 बकरियों का दूध तुम पी लो, 1 बकरी का मेरे लिए छोड़ देना, और जितने दिन रहना चाहते रहो ये 3 बकरियां आपके हवाले हैं, सुबह भी दूध पियो, शाम को भी दूध पियो। हजरत मिकदाद कहते हैं 3 दिन हो गए हमने दूध पिया, सुबह पिया, शाम भी पिया, तो रात को मुझे भूख शदीद लगी। जो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध का रखा था, मेरी नज़र उस पर थी कि मैं अपने नबी का दूध का हिस्सा वो पी लूँ। हज़रत मिकदाद कहते हैं मैं रात को उठा, दिल करे पी लूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिस्सा है। इसी परेशानी के आलम में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पी लेता हूँ, आपको और सहाबा भी हदिया देते हैं, वो खा लेते हैं, तो मैं पी लेता हूँ। हज़रत मिकदाद कहते हैं मैंने प्याला पी लिया, उसके बाद परेशानी बढ़ गई कि नबी अकरम नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ होकर तो दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। हज़रत मिकदाद कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लेट आए, प्याले से कपड़ा उठाया तो दूध नहीं था। आपने अलैहिस्सलाम को गुस्सा नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा आतिम मन आतामानी वस्की मन सकानी, या अल्लाह उसको खिला जिसने मुझे खिलाया है, उसको पिला जिसने मुझे पिलाया है। सोने के लिए जाने लगे तो हज़रत मिकदाद कहने लगे हो इतनी बड़ी दुआ है, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ। कहते हैं मैंने हाथ में छुरी पकड़ी, अपने घर गया, बकरियां मेरी थी लेकिन दूध नहीं था थनों में, मैंने सोचा कि एक बकरी ज़बह करता हूँ, उसका गोश्त बनाकर आका को देता हूँ। कहने घर गया, चिराग जलाया है, बाड़े में जाकर चिराग जलाया है तो देखा है बकरियों के थनों में दूध ही दूध है। बकरियों के नबी अकरम ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ यह है कि उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए उठे हजरत मिकदाद सिर्फ खिलाने और पिलाने के लिए उठे हैं। दूध का प्याला लिया है, भर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पी लिया। बाद में फरमाया कि तेरा लाया हुआ दूध मैंने पिया है, लेकिन ये बता मेरा दूध किसने पिया है? तेरा लाया हुआ दूध मैंने पिया है, लेकिन मेरा दूध किसने पिया है ये तो बताओ। हज़रत मिकदाद अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने पिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दुआ दी कि या अल्लाह जिसने मुझे खिलाया है उसको खिला, जिसने मुझे पिलाया है। अजीब वाक़यात हैं, काश हम उस दौर में होते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़ियारत करते। हज़रत माई हलीमा, आखिरी 2 वाक़े बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। माई हलीमा आई,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई। वाक़यात आपने सुने हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे, माई हलीमा के घर में थे, तो जिस तरह बच्चे आते जाते पानी में हाथ डालते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाल दिया एक बर्तन में, उसमें पानी था। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, माई हलीमा से कहा, हलीमा मुझे पानी तो पिलाओ या, मुझे सख्त बुखार है। वही पानी पिला दिया गया, उसका बुखार उतर गया। उसके बाद उस मोहल्ले में मशहूर हो गया कि जिसमें ये बच्चा हाथ पानी में डालते, वो पानी किसी बीमार को पिलाओ तो शिफा मिलती है। उसके बाद औरतें पानी लेकर आया करती थी, मर्द पानी लेकर आया करते थे, हाथ डलवाते थे, पानी पिया करते थे, अल्लाह शिफा दिया करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन है, हजरत शीमा। क्या नाम है? हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई हलीमा का दूध पिया। हजरत शीमा जो है माई हलीमा की बेटी हैं, इसलिए इनको रज़ाई बहन भाई कहते हैं। रज़ाई बहन भाई का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने एक माँ का दूध पिया उनको क्या कहते हैं? रज़ाई बहन भाई। माई हलीमा की बेटी शीमा, कोई पिछले पहर औरतों की आदत होती है, बड़ी जो घर में बच्चियां होती हैं वो अपने बच्चों को लेकर मैदान में आ जाया करती हैं ताकि घर में सुकून से काम हो जाए। बच्चे शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, तो बच्चों को लेकर आती थी औरतें। तो जो भी मैदान में आता था तो वो अपने भाई की तारीफ करता था, मेरे भाई के नक्शन ऐसे हैं, मेरे भाई की आंखें ऐसी हैं, मेरे भाई का चेहरा ऐसे है, मेरे भाई के बाल ऐसे हैं, मेरे भाई इस तरह बात करता है। जब हजरत शीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया करती थी, वो अंदाज ही अजीब होता था। फिर सारी खामोश हो जाती थी और सारी कहती थी, शीमा तेरी भाई के तो सरदारी ही अजीब है, जब वो आता है हम सारे खामोश हो जाते हैं, इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो हजरत शीमा कहती हैं, मेरे दिल में आया करता था, आज मेरे भाई को बच्चों का सरदार बनाया है, या अल्लाह मुझे आंखें दे, ये बच्चा नौजवानों का भी सरदार बने, मैं देख सकूं। फिर वो मौका आया, काश हम ही शीमा होते हैं, हम ही क्या होते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में बिठाकर खिलाया करते हम। काश हम उस जमाने में होते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करते, दीन की मदद किया करते। हजरत शीमा कहती हैं, मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, मेरे बच्चे हो गए, 53 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में गुजारे। हजरत शीमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया, एक गजवा किया और हमारे कबीले वालों से गजवा किया। हमारे कबीले के लोग गिरफ्तार हुए, लोग मारे भी गए, गिरफ्तार भी हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को फतह नसीब हुई। तो हज़रत शीमा कहती हैं कि जो बंदे गिरफ्तार हमारे कबीले के हुए थे, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने रकम जमा करनी शुरू की, चंदा इकट्ठा करना शुरू किया कि अपने बंदे छुड़ाने हैं, पैसे जमा करो, पैसे देते हैं, फिदिया देते हैं, बंदे छुड़वा लाते हैं। कहते हैं जो बंदे मुकर्रर हुए थे वो हर दरवाजे पर जा रहे थे कबीले में, तो चंद अफराद मेरे दरवाजे पर भी आ गए कि शीमा तेरा इतना हिस्सा बनता है, कबीले के बंदे छुड़वाने हैं, इतना हिस्सा दे दे। कहने लगा, मैं पैसे देने लगी तो बातों बातों में तज़किरा हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बंदों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुशी से खुल गया और मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कोई बात ही नहीं, पैसे जमा ना करो, मैं छुड़वा के लाती हूं। साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने पैसे मांगे हैं, फिदिया मांगे हैं, तू कैसे छुड़ाऊंगा? पता नहीं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं, मैं उनकी बाजी लगती हूं। हजरत शीमा गई हैं, चंद कबीले के अफराद साथ गए हैं, खेमे के बाहर पहरा लगा हुआ है, नंगी तलवारें लेकर सहाबा खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, क्योंकि जिहाद के मौके थे। वो दिन गए जब पत्थर मारा करते थे लोग, अब अल्लाह ने वकार बढ़ा दे दिया। रास्ता रोका हज़रत शीमा का, वो कहा तू कहां जाती है, तुझे पता नहीं जिब्राइल भी यहां इजाजत लेकर आता है, अब तू कैसे अंदर आ रही है? उसने कहा खल्लू सबीली वालमू अन्नी उख्तु नबीयिकुम, मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूं, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूं। फौरन नजरें नीची हो गई, तलवारें नीची हो गई, हज़रत शीमा गई हैं।
आप अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस्तकबाल किए। बहनें आती हैं तो खड़े होकर इस्तकबाल किया कर। कमली जिसके तज़किरे नातों में होते हैं, उतारा है, नीचे बिछाया, बाजी यहां बैठो। हमारे घर बहन आती है तो शादीशुदा अफराद बैठे हैं, एक ही आ जाती वक्त पा देती होता है, अपने सारे बच्चे ले आते सानू मुश्किल, अपने घर नहीं टिकती, साढ़े अपने खर्चे पूरे नहीं, तूने जाना किधर है ऐसे अल्फाज। ये मुआशरा ऐसे ही है। पुफियों को तंग करना, पुफियों को शरीक समझना, ये हमारा मुआशरा है। आप अलैहिस्सलाम ने कमली बिछाई है, पूछा खैर है, कैसे आई, क्या दी छुड़ाने हैं। हमारे कबीले के लोग बाजी मुझे बुला लेते, बहना मुझे बुला लेते, पैगाम भेज देते, आपने तकलीफ क्यों की है। आप अलैहिस्सलाम ने कैदियों को छोड़ा भी है और ऊँटनी भी दी है, कपड़े भी दिए हैं, गल्ला भी दिया है, जाते हुए दुआएं भी दी हैं, जाते हुए दुआएं। आप अलैहिस्सलाम बाहर निकले, सहाबा को इकट्ठा किया, कहा कि जब भी मैं कैदियों को छोड़ा करता था मैं तुमसे मशवरा किया करता था, लेकिन आज मौका ही ऐसा था कि मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया, मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया। यार रसूलल्लाह कोई बात ही नहीं ऐसी, आपने छोड़ दिया तो ठीक किया, आपका मामला था, आपने छोड़ दिए, कौन इस पर कोई इतराज करता है। अपनी बीवियों से मशवरा ना किया करो, बहन को देते हुए, बहन को कुछ देते हुए अपनी बीवियों से मशवरा, अपने बच्चों से मशवरा ना किया करो कि मेरी बहन आई है मैं उसको कुछ दूं या ना दूं। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि बगैर मशवरे के बहनों को देते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल